press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको बताई थी, यानी एक लड़का घर के आंगन में खेल रहा था। वहाँ एक सांप को गिरते यानी रेंगते जा रहा था। उस समय उसने क्या किया, उस सांप को पकड़ने के लिए गया था। तब क्या होता है, वहाँ नारियल के कोल में जाकर छिप लेता है। उस समय उस लड़का ने क्या करता है, एक पत्थर लेकर उस नारियल के कोल को बंद करके अपनी नानी के पास पकड़कर आता है ना। उस समय वह नानी चिल्लाती है, सांप सांप कहकर चिल्लाती है। उस समय उसके नाना ने भागकर आते हैं। वहाँ शाम के समय क्या करता है, अपनी उंगली दर्द हो रहा कर बताता है। उस समय वहाँ नाना क्या करते हैं, उसे उठाकर है ना, उस लड़के को उठाकर क्या करते हैं, घर से बाहर आ जाते हैं, है ना। उन्होंने जल्दी से नाना को पकड़ते हैं। नाना जल्दी से घर भाग आते हैं और उस लड़के को उठाकर भागने लगते हैं। यहाँ तक हुआ था ना, आगे देखेंगे। देखो, नाना तुरंत दौड़ाए। ओपन पेज नंबर 105। पहले मैंने आप पाठ पढ़ते जाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से देख लेना है। यहाँ तक हुआ था, है ना। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा, वहाँ तक हुआ था। आगे देखेंगे। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वहाँ चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और दान के खेतों को पार करके भागते भागते वहाँ अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वहाँ सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी जड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वहाँ डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठकर जान फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। शंकर, यानी इस पाठ के लेखक हैं शंकर। देखो, नानी पुकारते ही नाने दौड़ाते हैं। दौड़ाकर क्या करते हैं, उस लड़के को उठाकर यानी गोद में उठाकर वहां से भागने लगे थे, है ना। नाना तुरंत दौड़ाए और मेरी उंगली देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ा था। निशान यानी गुर्तु अंत नानु ಹೇಳಿದೆ। नीला निशान पड़ा था। वहाँ चट मुझे गोद में उठाकर भागने लगे, है ना। वहाँ उंगली देखते ही वहाँ
ಗೋದ್ಮೆ ಉಟ್ಟಾಕರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೇನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. उठाकर बाहर भागे। भाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वहां अपने घर से दूर एक छोटी से झोपड़ी के सामने जाकर रुके। भागते भागते बाग और धान के खेत को पार करके ಓಡ್ತಾ 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 ಹೊಲನೂ ಕೂಡ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. झोपड़ी यानी गुडिसಲು हट, झोपड़ी हट। ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। वहां पहुंचते ही आवाज लगाई ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೋ, ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೋ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೋ, ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಅಂತ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಜೈಸೆ ಹಿ ನಾನಾ ಪುಕಾರ್ನೆ ಲಗೆ ಏನಿ ಆವಾಜ್ ಲಗಾಯಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿತ್ತಾನೆ. ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಆವಾಜ್ ಲಗಾಯಿ. ಏಕ್ ಬೂಢ ಆದ್ಮಿ ಬಾಹರ್ ನಿಕ್ಲಾ, ನಾವು ಕೂಗ್ತಿದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಬೂಢ ಆದ್ಮಿ यानी अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वहां सांप के काटने का मंत्र जानता था। उस बूढ़ा आदमी को सांप काटे तो क्या करना है, उसे कैसे यानी सांप काटने के बाद उससे कैसे पार करना है, यहाँ सब जानता था उस बूढ़ा आदमी ने, यानी सांप काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है ना। उस लड़के के नाना ने बता रहा है, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी जाड़ फूक कर दो। जाड़ फूक कर दो यानी मंत्र बल के द्वारा किसी रोग को पार करना, यानी किसी रोग को दूर करना। क्या जाड़ फूकना का अर्थ होता है किसी यानी मंत्र बल के द्वारा, जान फूकना यानी मंत्र बल के द्वारा। मंत्र बल, उस बूढ़ा आदमी ने सांप काटने का मंत्र जानता था ना, वहाँ मंत्र बल के द्वारा किसी रोग से पार करना है। समझ में आ रहा है ना आपको? जाड़ फूंकना यानी मंत्र बल के द्वारा किसी के रोग को, किसी के रोग में रहते हैं ना, लोग रोग में रहते हैं ना, वहाँ उस रोग से पार करना। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। नाना ने गोद में उठा लाए थे ना, वहाँ झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, उसने मेरी उंगली देखी, ನೋಡ್ದ ನನ್ನ ಬೆರಳನ್ನ ನೋಡ್ದ, ಹೀಗೆ 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 ನೋಡ್ದ है ना। देखकर बोला, देखी और बोला, चुपचाप बैठो, ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋ, ಹಿಲ್ನ ಡುಲ್ನ ಮತ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಗಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಗೆ यानी आप अध्यापक पाठ करते समय चुपचाप बैठे रहते हैं ना, उसी तरह उस बूढ़ा आदमी ने बच्चे को बता रहा है, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಪ್ ಚುಪ್ಪಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೂರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಗಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಹೊತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿಂಡಪ್ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ತಂಟೆ ತಗದೆ ಬರ್ಕುಡ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಶೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. उसी प्रकार उस बूढ़ा आदमी ने बच्चे को बता रहा था, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। हिलना डुलना ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಗಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ, ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। पीतल के बर्तन में ताಮ್ರದ ಗಿಂಡಿನಲ್ಲಿ
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, सामने रखकर उस बच्चे के सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगा। सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। ಆ ನೀರನ್ನ ಆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಹುಡುಗನ ಮುಂದೆನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮಂತ್ರ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ। मैं चाहता तो बहुत ताकि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बरने काटा है। मैं उस बूढ़ा आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं ಬರ್ನೆ ಕಾಟಾ ಹೇ। ನಾನು ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಹಾವೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿರೋದು ಒಂದು ಕೀಟ, ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಂತು ನನಗೆ ಕಚ್ಚಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಬಟ್ परंतु पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। परंतु मेरी नाना ने मुझे गट पकड़ लिए हैं, बात करने को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ಆ ಹುಡುಗನ ತಾತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ನೀನೇನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮುಜೆ ಬೋಲ್ನೆ ಹಿ ನಹಿ ದಿಯಾ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾನೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वहाँ डांट कर कहते चुप। ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅಂತೇನೋ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಿತ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ದಾಗ ವಾದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್। ಓಕೆ, चुप हो जाता, डर के मारे में चुप हो जाता है ना। ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗದರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ದೆ, ನೀನು ಮಿಸ್ಗಾಡ್ ಕುಡ್ದು ಅಲ್ಗಾಡ್ ಕುಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವ, ಕೂತ್ಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ತಾರಲ್ವ। ನಿಮ್ಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎದುರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫುಲ್ಲ ಎದ್ರಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ। ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎರಡೆರಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗದರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ। उसी प्रकार वहाँ बूढ़ा और नाना उस बच्चे को क्या करते थे, डांट कर चुप बैठने के लिए बोल रहे थे। डर के मारे मैं चुप हो जाता था। ಅವಾಗ ಎದ್ರಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋ ಅಂದಾಗ ಗಪ್ ಚುಪ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। जिसी प्रकार वह बच्चा डर के मारे चुप हो जाता है। हमारे पीछे पीछे हमारे नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुंची। ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಡಿಸ್ಲ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಉತ್ನೆ ಮೇಹಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ಮೇರಿ ನಾನಿ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ಅನೇಕ ಲೋಗೋಂ ಕೆ ಸಾಥ್, ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ರು, ಆ ಪಹುಂಚಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ರು। ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಉದಾಸ್ ಕಡೆ ದೇಖ್ತೆ ರಹೆ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಗಪ್ ಚುಪ್ಪಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಉದಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಏನಾಗಿದೆ ಹುಡುಗ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಪ್ ಚುಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು। ತಬ್ ತಕ್ ಮೇರಿ ಉಂಗ್ಲಿ ಕ ದರ್ಜಾ ಚುಕ್ಕಾತ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಬೆರಳಿನ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು। ದರ್ದ್ ಯಾನಿ ಪೇನ್। ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವೆಲ್ಲ ಗಾಯಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನ दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ जबरदस्ती बैठकर जाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರನ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಗದರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಕುछ ಮಿನಿಟ್ ಬಾದ್ ಬೂಢಾ ಆದ್ಮಿ ಊಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆ ಮುದುಕ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎದ್ದ, ಉಟ್ನಾ बैठना है ना। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ನೀರಿಂದನೇ ನನ್ನ
ಬೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಕಿಯೇ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಿಲಾಯಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನನಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬೆರಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರು, ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನನಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो. ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಔಷಧಿ ನಿನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಆಗಬೇಕು. ನಿನಗೇನು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. फिर वह नाना से बोला अब बच्चा खतरे से बाहर है. नाना से बता रहे हैं अब बच्चा खतरे से बाहर है. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡೇಂಜರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಕತ್ತರ್ ಸೆ ಬಾಹರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಂಜರಿಂದ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಡೇಂಜರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಅಚ್ಚಾ ಹುವಾ ಆಪ್ ಸಮಯ ರಹತೆ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಲೇ ಆಯೆ. ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಂಗೆನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕಿಯೇ ಹೋ. ಬಡೆ ಜಹರೀಲೆ ಸಾಂಪ್ನೆ ಕಾಟತ. ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು. ಜಹರೀಲೆ ಸಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾವು ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿರೋದು. ನೀವು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. सब लोग ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ನೆನ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಹಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತು, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಉಸೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದಿಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें बैंक में भेजी. घर जाने के बाद है ना, घर जाने के बाद उस आदमी के लिए बहुत सी चीज़ें भेजी. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದೆ ತಾತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಏನಾ ಜೋ साम काटने का मंत्र जानता था ना, उस आदमी को नाना ने क्या किए, बहुत सी चीज़ें भेंट में दी. भेंट यानी ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ओके, आप तो अनेक कीड़ों के बारे में तो जानते हो. ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಹಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆರಳು ನೋವಾಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಗುರುತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾವೇ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಓಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅಂದರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಆಗಲಿ, ನೀ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಸೆ ಹಮ್ ಜಾನ್ನ ಹೈ, ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಂದಲ್ವ, ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ओके, नाना ने उस लड़के को जान फूकने के आदमी के पास क्यों ले गए? आप तो इस पार्ट तो जानते हैं, इस पार्ट के बारे में तो आप जान लिए हो. नाना ने उस बच्चे को लेकर जान फूकने के आदमी के पास क्यों ले गए? ओके, और आपके घर के आसपास किसी को सांप काटने के बाद आप क्या करते हो? कान या बर काटने के बाद आप क्या करते हो? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾವೇ ಕಚ್ಚಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯುಕ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಚ್ಚಿತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಿಸಿಕ್ಕೆ ನಾಕ್ಸೆ ಕೂನ್ ಬಹನೆ ಲಗೆ. ಈಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮೂಗಿಂದ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮೂಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ತಟಪಟ ಅನ್ನೋಗ್ತಿದೆ.
ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮೂಗಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೇನೆ ಕಿಸಿ ಕೆ ಆಂಖ್ ಮೇ ಕುಚ್ ಪಡ್ ಜಾಯೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೋರಾಗಿ. ಧೂಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಲಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಟ್ಗಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆನ ಪಟ 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 ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಧೂಳ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮೂಗಿಂದ ಬಡಬಡ ಬಡಬಡ ನೀರು ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೂನೆನಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಒಂದ್ಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ತೊಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಮಿಡಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆತ್ತಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಲೆನ ನೆತ್ತಿನ ತೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೂಗನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಓಕೆನಾ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಓಕೆ, ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಬಡಬಡ ಬಡಬಡ ಇಳಿತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಬಡಬಡ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ತೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಲೀಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಡ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನೀರಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಟ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. अर्थ आयता? यहाँ इस प्रकार करते हैं ना. ओके, जैसे ही पेज नंबर 108 ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ. घेरा यानी ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ वहाँ घर से संबंधित जो शब्द है उस पर क्या करना है, घेरा. घेरा यानी सर्कल ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ओके, देखो अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दलाना, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डागर, तांड, कमरा, ಮುಂಡೇರ್. ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಆ ಶಬ್ದ ಮೇಲೆ यानी जिन शब्दों पर आप क्या करना है, घेरा लगाना है. उदाहरण के लिए यहाँ आंगन, आंगन भी घर से संबंधित एक शब्द है. बरामदा, यहाँ भी घर से संबंधित एक शब्द है. जिस प्रकार यहाँ यानी दिए गए शब्दों में अनेक शब्द घर से संबंधित शब्द हैं, जिन पर आप क्या करना है, इस प्रकार घेरा लगाना है ना. आंगन ಇದೇನಿದು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 108 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 108 ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಜೈಸೆ ಹಿ और 109 पेज नंबर 109 अली यानी यहाँ दिए गए वाक्य
पार्ट में ही आए हैं आपके, जो मुझे सांप ने, जब मुझको सांप ने काटा, यही इसी पाठ से संबंधित, यानी इसी पाठ से संबंधित आए हुए वाक्य हैं। यानी जिस यहाँ पर अनेक चिन्ह है, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಆಶ್ಚರ್ಯಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಈ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು। ओके, देखो अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। ನೋಡಿ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಿಶಾನ್ ಏನಿ ಚಿಹ್ನೆ, ಯಾವುದು ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ, ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಈ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಗುರುತನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಂದರೆ जिस चिन्ह को उस वाक्य के सामने आप डालना है। देखो, नानी चीकुटी सांप, है ना, नानी चीकुटी, नानी चीकुटी सांप। नानी चीक उठी सांप, है ना, ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು, ಕೂಗ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿಹ್ನೆನ ಹಾಕ್ತೀವಿ। जैसे ही यहाँ पर अनेक वाक्य हैं। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, क्या तुम बाजार चलोगे, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, तुम्हें यहाँ कहानी कैसे लगी, आहा कितनी मीठी है। इन ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 109ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ओके, जैसे ही देखो, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मिला। ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಡ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ। ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಿಡರ್, ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ರೀಸನ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। यहाँ 3 मैंने आपको आज होमवर्क के लिए दिए हूँ। जैसे ही यहाँ एक है पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है, कुछ और कीड़ों यानी जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। ಅಂದರೆ ಡಂಕ್ ಮಾರನ ಅಂತಂದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಓಕೆನಾ, ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಪೇನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೀವ್ರ ದರ್ದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೀವ್ರ ದರ್ದ್ ಹೋನ, ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ನೋವಾಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು, ಜಂತುಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ ಅದರ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ। ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107 ಅಲ್ಲಿ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है, कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। ಆ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವನೇನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ बरीरी ಅಂತ। ओके, इतना बताकर मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आप भी जान लिए हो बच्चों, धन्यवाद।